कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनकଙ୍କ परि अनेक महापुरुष मध्य कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त होइथिले। तेणु लोक संग्रह दृष्टि मध्य तुमे कर्म अवश्य करबा उचित। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः आदि पदटी को प्रवृत्ति तथा प्रकार उभयर वाचक भाव ग्रहण करा जाए। जदि एठारे व्यवहृत आदि पदटी को प्रवृत्तिर वाचक भाव ग्रहण करा जाए तेबे जनाकादय पदर अर्थ हेब जेउमानंक आदिरे सर्वप्रथम राजा जनक अछंती अर्थात राजा जनक ओ तांक परे होइथिबा महापुरुष गण। किंतु एठारे एपरि अर्थ करिबा यथार्थ मने हेउ नाही, कारण राजा जनकंक पूर्वरु मध्य अनेक महापुरुष कर्म करी परम सिद्धि प्राप्त होइथिले, यथा सूर्य, वैवस्वत, मनु, राजा इक्ष्वाकु प्रभृति। तेणु एठारे आदि पद को प्रकारर वाचक मानिबा उचित एवं एही अनुसारे जनकादय पदर अर्थ हैला राजा जनकंक परि गृहस्थाश्रम रे रही निष्काम भावरे समस्त कर्म करिबा संगे संगे परम सिद्धि प्राप्त होइथिबा महापुरुष गण जेउ माने कि राजा जनकंक पूर्वरु तथा परे होइछंती। कर्मयोग हेउछि बहु पुरातन योग। राजा जनकंक परि अनेक महापुरुष एही कर्मयोग द्वारा परमात्मा को पाइछंती। वर्तमान तथा भविष्यत रे मध्य जदि कही कर्मयोग द्वारा परमात्मा को पाइबा को चाहे तेबे से प्राप्त प्राकृत वस्तु गुडी को कदापि निजर ओ निज पाई मानिबा उचित नुहे, कारण वस्तु तो सेगुड़िक निजर नुहे कि निज पाई भी नुहे, से सब संसारर और संसार पाई उद्दिष्ट। एही वास्तविकता को स्वीकार करी संसार प्राप्त वस्तु गुड़ी को संसार सेवारे नियोजित करदेले सहजरे संसार संबंध विच्छेद होई परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तेणु कर्म योग जे परमात्मा प्राप्तिर सुगम श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधना एथिरे कौनसी संदेह नहीं। पूर्व श्लोकर असक्त ह्याचरण कर्म पद सहित अर्थात अनासक्त होई कर्म करिबा सहित एठारे कर्मणा एव पदर संबंध रहिछि, कारण अनासक्त होई कर्म कले ही मनुष्य कर्म बंधनरु मुक्त हुए। केवल कर्म कले नुहे, केवल कर्म कले प्राणी बंधन रे पड़े। कर्मणा बध्यते जंतु। गीतार यह एक शैली जे भगवान पूर्व श्लोक वर्णित विषयर मुख्य कथा को जहा साधक पाई विशेष उपयोगी परवर्ती श्लोक संक्षेप कही दियंती। सही शैली अनुसार पूर्व श्लोक अनासक्त होई कर्म करने को आज्ञा दे एही श्लोक सही कथा को कर्मणा एव पदरे संक्षेप कहउछंती। सही भली द्वादश अध्यायर षष्ठ श्लोक वर्णित विषयर सार कथा सप्तम श्लोक पुनश्च संक्षेप मर्यावेशित चेतसाम पदरे कहिबे। एठारे भगवान कर्मणा एव स्थान जोगेन एव मध्य कहि पारिथान्ते, किंतु कर्म को स्वरूप त्याग करिबा पई अर्जुनंकर आग्रह थिबारु तथा अनासक्त होई करा जाउथिबा कर्म प्रसंग चलिथिबारु कर्मणा एव पद प्रयुक्त होइछि। अतएव पूर्व श्लोक अनुजाई अनासक्त कर्मयोग ही एही पदर अभिप्राय। वास्तव में जड़ कर्म द्वारा चिन्मय परमात्मा प्राप्ति संभव नुहे। अनासक्त होई कर्म कले नित्य प्राप्त परमात्मा अनुभवर समस्त प्रतिबंधक दूर हो जाए। फलरे सर्वत्र परिपूर्ण स्वतसिद्ध परमात्मा को अनुभव करी हुए। एही प्रकारे परमात्मा तत्व अनुभवर समस्त प्रतिबंधक दूर करा जाउथिबारु एठारे कर्म द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व प्राप्ति कथा कहा जाइछि। परमात्मा प्राप्ति संबंधी मार्मिक कथन।
ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାପ୍ତି ପରି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଜନିତ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, ତପ, ବ୍ରତ ଆଦି କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ। ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ହିଁ ସାଧକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର କର୍ମ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମସଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମାସକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ରଜସୀ ପ୍ରଳୟଂ ଗତ୍ୱା କର୍ମସଙ୍ଗୀଷୁ ଜାୟତେ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଏ। ଫଳରେ ତାହାର ଧାରଣା ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ ଯେ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମିଳୁଛି ଓ ମିଳିପାରିବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସେହିପରି ଧାରଣା ରହିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଚେତନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକଥା ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନାଶବାନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅବିନାଶୀ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ ନାଶବାନର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନାଶବାନରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଛି। ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ନଷ୍ଟଶୀଳ, ଯାହା ଦେଶ କାଳାଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂର ବା ଅପ୍ରାପ୍ତ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ କାଳ ଆଦିରେ ସୀମିତ, ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି କର୍ମସାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶ ରହିତ ତଥା ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, କର୍ମସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଚିନ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ। ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ସାର୍ଥକତା ନିହିତ। ସଂସାର ଚିନ୍ତନ ସର୍ବଥା ଦୂର ହେବା ମାତ୍ରେ ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମାତ୍ମା ଓ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ କି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବଠାରୁ ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟବଧାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ମୁଁ ଭାବ ତ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଏତାଦୃଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୀପସ୍ଥ ଓ ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା। କେବଳ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ଅଭିଳାଷ ମାତ୍ରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତୀବ୍ର ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହେବାରେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ତୀବ୍ର ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ସାଧକ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ତୀବ୍ର ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ବସ୍ତୁତଃ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଫଳେଚ୍ଛାର ପ୍ରଭେଦ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଫଳେଚ୍ଛା ହୁଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଫଳେଚ୍ଛା ନାଶ ହୁଏ। ସ୍ୱରୂପ ବୋଧ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଫଳ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ସକାମ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ନିଷ୍କାମ ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ହୁଏ, ଫଳେଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଯୋଗର କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଶୁଭକର୍ମ କରାଯାଏ।
ସକାମ ପୁରୁଷ ଫଳେଚ୍ଛା ରଖି ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କର୍ମଯୋଗୀ ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରେ। କର୍ମ ହିଁ ଫଳ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅତଏବ କର୍ମରୁ ହିଁ ଫଳର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ। କର୍ମ ସହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କେବଳ ପରହିତ ଲାଗି କର୍ମ କଲେ ପରମାତ୍ମା ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଧାରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ମେବାପି ସମ୍ପଶ୍ୟନ୍ କର୍ତ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଲୋକ ଶବ୍ଦର ତିନୋଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଭୁବନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହି ଲୋକରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର। ବେଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକର ସେଥିରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଆଚରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ହେବା ହିଁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଲୋକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସତ୍ରୁ ବିମୁଖ କରାଇ ସତ୍ର ସମ୍ମୁଖ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା। ଏହାକୁ ଗୀତାରେ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ କୁହାଯାଇଛି। ନିଜର ଆଚରଣ ଏବଂ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସତ୍ରୁ ବିମୁଖ କରାଇ ସତ୍ ପ୍ରତି ସମ୍ମୁଖ କରାଇବା ଏକ ମହତ୍ ସେବା। ସତ୍ର ସମ୍ମୁଖ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ମାର୍ଜିତ ହୁଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ। କେହି ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସ୍ୱତଃ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରି ସେବା ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ଅତି ଛୋଟ ଓ ଅତି ବଡ଼ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଦେଶ, କାଳ, ପରିସ୍ଥିତି, ଅବସର, ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଦି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ କର୍ମ। କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ କର୍ମ ଛୋଟ ବା ବଡ଼, ଘୋର ବା ସୌମ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜଡ଼ତାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଇବାରେ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ସବୁ କର୍ମ ସମାନ। ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ବିନା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶରୀର ମିଳେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ। ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଅନ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଓ ସଡ଼କ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଋଣ ଅଛି। ତାହାର ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ତଥାକଥିତ ଶରୀରାଦି ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ବି ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମନେ ନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ କର୍ମଣୈବ ହି ସଂସିଦ୍ଧି ମାସ୍ତିତା ପଦରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ କର୍ମଯୋଗ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଅଟେ। ଜନକାଦି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ମେବାପି ସମ୍ପଶ୍ୟନ୍ କର୍ତ୍ତୁମର୍ହସି ପଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ କର୍ମଯୋଗର ଏହି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କର୍ମଯୋଗ ପାଳନ କଲେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।